tell this statistics second PUC student, please observe carefully. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರು ತಾವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಬರೀ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. Okay, he was one among the state toppers. Syed, in his second PUC also he contacted me over phone and some chats were happening between both of us. ನೋಡಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is what I tell every time whenever they ask. Hello all, I welcome you all to PUC Made Easy YouTube channel, Learning the Smarter Way. Today is very special because we mark the beginning of PME Talks Masterclasses, wherein we invite subject matter experts to help all you in understanding the blueprint, your final exam, your question paper, and all your doubts will be solved. And the beginning of this is happening with statistics subjects, and I have Professor Prasanna Joshi sir with me, and I welcome you sir from the channel. Thank you so much, Syed. So first of all, it really means a lot for like accepting the invite. Today is Sunday and it's Sunday afternoon and you have accepted the invite and doing this. It really means a lot, sir. Thank you so much. Thank you so much for inviting. Always okay for the students. Being teachers, we run day out, day night. Okay, losing our personal things as usual. Sunday, forgoing for the students' sake is not at all a matter. Okay, I am feeling pretty much blessed and pretty much privileged to be the part of this podcast, yes, which may help numerous students. Okay, yes, I'm happy to be the part of it. I'm happy to be the part of it. Thank you so much, sir. I think so that is what makes teachers special apart from every other being on this planet. Thank you so much for this, sir. So guys, proceeding further with introducing sir. So basically, sir is Professor Prasanna Joshi. He has MSc in statistics and also B.Ed. Sir is from Hubli. Sir has 15 years of PUC statistics teaching experience and also 7 years of second PUC valuation experience. Sir started his career at KLE's Prerana PU College, Vidyanagar, Hubli, serving for long 11 years. Currently working at statistics lecturer at Samath Education Society, Samath Independent Science and Commerce College, Hubli. Taught many students in his career and trained thousands of PU students to score centum 100 out of 100 in board exams. From 4 years, guiding students through YouTube and conducting online classes as well. So it really means a lot to have a personality like you on our channel. It means a lot, sir. Thank you so much once again. Yes, sir. So, sir, I would like to tell the overall approach, what we have planned for our students in this video. So, yes, friends, basically in this whole podcast, it is divided into 2-3 parts. The first is basic as to, setting the right tone for the entire video of knowing about our exam, comparing that with the last year, and then we'll proceed with the entire blueprint and, statistic tailored discussion. Then towards the end, we'll be having question answer, what all questions you had, told me to ask, sir. We'll just go through that. And then, sir will be having an open mic session in which, apart from the blueprint, apart from the question, whatever we discussed, sir can just put in all the views and all the suggestion he has, and then with that we'll be ending this video. So is this works? Yes, absolutely. Thank you, sir. So the very first question I have is, so last year we had 3 blueprints, sir. This year we have one fixed blueprint, and we see that things are changing this year and all that stuff. So I want to ask what changes, and if there is any changes as such for the final exam as compared to last year, and what all changes apply in statistics subjects as specific, sir. Okay, that's a great question actually. Last year KSEAB had given 3 blueprints. 3 blueprint ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. In fact, it was confusing for the students. ಹೌದು ಸರ್. In a way, ನಾವು ಅದನ್ನ 2 ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಓದೋಕೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡೇನೆ ಓದೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, those who are even struggling with their studies, if we show the concern on them, it's always better to have only one blueprint. Last year compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ blueprint ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು KCAB ದಿಂದ. ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, KCAB ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಮಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ KCAB ದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಕಿ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? Yes, right question. See, sometimes we have seen even question paper setter going out of blueprint also. Okay. Yes, we can take it as somewhere statistically telling it is 5% level of significance. Okay. And then 95% we can rely on
ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ KCAB. Yes. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು 100% ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಓದೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ವೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ earned time which they have invested in terms of their studies and for their future. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ 95% ರಿಲೈ ಆಗಿ, ಇನ್ನ 5% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು 100% ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 99% ವರ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 100% ರಿಲೈ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 95% ರಿಲೈ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5% ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. Sir, thank you so much. Like literally this answer has brought in a lot of clarity, sir. Every day, sir, WhatsApp group dalli irli, YouTube dalli irli, ide kelodu sir students. Last year 3 group into idu ಒಂದು ide follow ಮಾಡೋಣ, 100% follow ಮಾಡೋಣ, out of it ಬರ್ತೀರಾ ಇದೆ. But your answer is really given a lot of clarity, sir. It really means a lot. Thank you. And I think so now we can move to the statistics blueprint, sir. Yes. Oh, yes, sir. I think so we can continue with the blueprint discussion now. Okay, Syed. Usually students will be observing blueprint for their preparation. Correct ಆಗಿರುವಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಡ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 38 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 38 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ SPDR ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ PA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಶನ್ P, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ರಿಲೈ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು SPDR ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ GRR ಅಂಡ್ NRR ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ GRR ನು ಬೇಕು, NRR ನು ಬೇಕು, ಆ ತರ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ GRR ಅಂಡ್ NRR, ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್, ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ A ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ B. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ A ಮತ್ತೆ B ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು TFR ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ASFR GFR ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ 2 ಸಮ್ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು GRR ಮತ್ತೆ NRR. ಎರಡರಲ್ಲೇ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. 100% ಬರುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ PA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ P, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ A is ASDR, ಹೌದಾ, A is ASDR, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಆ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇ ಹೋದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೀದೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಸರ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಲ್ಲ, 79 ಬಂತು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is with respect to vital statistics 10 mark question. Okay, yes, coming to another 10 mark question from index numbers. Okay. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ TRT FRT, ಇದು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ TRT FRT ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಚೇಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲಿ, ಓಕೆ, ಫಿಶರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲ್ಲೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಗುನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ marks are in my pocket. Usually I make that statement in my class. After writing examination, students feel that marks are in my pocket. Make sure that pocket is stitched properly or not. Good analogy, sir. That's what. So ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Yes, okay. Let me just move ahead with it. Last year ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲ್ಲೆವರೆಗೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲ್ಲೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ TRT ಮತ್ತೆ FRT ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎರಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಪೋಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ TRT FRT ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TRT FRT ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು 9% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there may be possibility of making A and B here also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು splitting becomes possible. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೋ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. No, we cannot tell that. Among 3 questions, which question will be splitted, we cannot make it known. Okay, sir. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, V01 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ TRT FRT ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓದೋರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. Okay, so ಇಷ್ಟೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂದ ಕೆಲ್ಲೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಿತ್ TRT FRT ಇದು ಒಂದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ A and B ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. Yes sir. Okay, once again let me start, that will be better. Okay, next time series ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ y is equal to a plus bx ಅಥವಾ y is equal to a plus bx plus cx square. Okay, or else y is equal to ab to the power x. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು ಈಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೇಳೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು 3 ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದು ದೇವರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿದೇ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 3 ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ y is equal to a plus bx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು a b ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2026 ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 80 on 80 ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ 99 ರೂಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ 99 ರೂಪೀಸ್. ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ
ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, 80 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 99 rupees ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ನಿಂದಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 599 rupees, 599 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಟಿಲ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಆಟ್ 599 rupees. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ a lot of students will having a lot of doubt what all they get and ಏನೇನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, and I think so it would be better if I just put your number on the screen so that they can contact you to clear your doubts. Yes sir, absolutely you can give. Okay, ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ as and when they have any of the statistical queries they can clarify with me. Okay sir, thank you so much, that means a lot. Okay sir, that's what just we were speaking about. Put together all these 3 chapters, vital statistics, index number and time series. Yes, sir. You can get 20 marks absolutely fixed. Okay. If you observe all the questions which I just said now, Yes, all the questions if you practice properly and be ready with, you can get 20 on 20 marks absolutely without any doubt. Yes sir. Okay? Yes sir. So adding Okay. on to this, like ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್. Yeah, definitely. See, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಲೆಂದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Okay sir. I think so we can tell some ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. Yes sir, sorry to interrupt. Like I think so we can consider like first priority ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಿದೆ, but still do that problem. Yes, absolutely, you are absolutely right. Okay sir, fine. So I think so we can proceed with part C now. Okay. Yes sir. So this is all about part D. ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕೆಲ್ಲೆವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ವೇಟೆಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್, ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕೆಲ್ಲೆವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆವರೇಜ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay sir, so there is probability of asking more theory and both practical also ಏನಾದ್ರು ಬರಬಹುದು. ಹೌದು, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಫೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಎನಿ 2 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಆ ರೀತಿನೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗೋಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಇದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ತದೆ. ದೇ ಫೀಲ್ ದೀಸ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಒಂದು, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬರ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈ ಕೀ ನೋಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವರಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡನ್ನೇ ವರಿ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹಿಡಿ ಕಾಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕಾಳಿಗೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದ ಮಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿಂತ ಇರ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಕೈ ಈ ಕಾಳಿದೆ, ಒಂದೇನೋ ಬಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಿತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬೇರೆ ಮಂಗ ಬಿಡ್ತದ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು 80 ಅಥವಾ 75 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್. ಯಾರು 60 ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 50 ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ನಾನು ಅದು ಬಿಡಿ ಇದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, shall we move ahead? Yes sir, sure. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 3 ಬಂತು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2 ಬಂತು. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಎನ್ ಪಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎನ್ ಪಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಈ 4 ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ LPP ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 99% ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ LPP ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ CL, LCL ಮತ್ತೆ UCL, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನೋನ್, ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇಕು ಸರ್. ಲೈಕ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? Okay, and the 1 question will be asked for the second marks of 5 marks. Okay, so 1 question ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಪೋಸೋನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎರಡದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಸರ್.
ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. Yes, sir. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. Okay. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ Okay. ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೋ, ಪೊಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೋ, ಹೈಪರ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೋ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳೋಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. Okay, sir. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ನೀವು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. Okay, sir. ಓಕೆ, Okay, so fine. So something similar about inference also, sir. Like one student asked, like there are many problems in this subtopics. There are many. Like if we get any important subtopics to be focused on. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. Yes, sir. Statistical inference. ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ 2 ಬರ್ತದೆ. Yes. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ n ಗ್ರೇಟರ್ ನಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ n ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30 ಇರ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ. Yes. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ 3 ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ 4 ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ 6, ಟೋಟಲ್ 10 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ 10 ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿದೆ. ಆ 10ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. Okay. ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ 10 ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, Okay, ಆ sir. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವರು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. Correct, sir. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. ಓಕೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತಾ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. Yes, sir. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಟಿ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, sir. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Yes, ಓಕೆ, sir. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ Wow, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. great, sir. It would be really of a great benefit for the students, sir. Thank you so much. No worries, my pleasure. Okay, I would do it. Sure, sir. Sure, sir. So shall we continue with the next unit, operations research? Yes, I think so. We can continue with that. Yes. So operations research ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5 ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 5 ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 100% ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು. Okay. Okay. Anything in specific to be asked from this? You can prefer to ask also. No, sir. Like the same question they asked. Apart from LPP, which subtopics to be focused on the other 4? Okay, I understand. So ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೂಲ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದು 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Yes, ಓಕೆ, sir. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ. Okay. Okay, sir. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 90-95% ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. prioritize ಅದು ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, Yes, sir. P minus SN plus summation CI divided by N, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಥರೋಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿನೂ ಕೂಡ ಈಸಿನೇ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, LPP ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೂಲ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋದು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಈಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡೇ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಯರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 14 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. 2024 ಮತ್ತೆ 2025 ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 14 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PDF ಅನ್ನ ಸೈದ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. Yes sir. So regarding theory only there were a few questions. Yes. I think so. Yes. From now onwards what we can do, theory ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and then with that flow only I think so we can go with the question answers, remaining questions. Okay, no worries. Okay sir. So once what I think is that there are few questions, we'll just go with that, and there are 3 questions regarding theory sir. I'll just read out all the 3 questions. I think so it will be better if you just sum up the answer for the 3. Yes, obviously. Yes, so the first question is sir, tips for theory questions and learning theory, how to learn theory in statistics. Question 2, should we read the full textbook for 1 markers? And the 3, is question bank theory question enough, adding on previous question and model question papers, or we should see to the entire textbook for it? Okay, I understood. Yes, a very good 3 questions have been asked. First and foremost, let me sum up all the 3 and let me answer for this. Yes, sir. See, step by step, theoretically, if any student has to be confident, theory ಮೊದಲಿಗಿಂದ ಓದ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ವಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ 14 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 dedicated day you should give to learn all those questions from all these 14 set of question papers. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, KSEB ದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗೆನೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಚ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು 2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬರಬಹುದು. Nice. I think so. This is a good approach, sir. Step by step approach. I think so. If students opt this,
there wouldn't be any problem left, guys, in theory. Please use this step-by-step approach, and it will really work for you. So, sir, proceeding with other questions, one Yes. question asked was, what is the best way to study statistics effectively, sir? I think so we can skip the theory part of studying statistics because that is already mentioned, and I think so he or she is basically asking about the practical questions, the sums. ಓಕೆ ಎಸ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. Yes, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಗುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ KSEAB ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. yes, sir. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಬಂದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್. Yes, sir. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. Okay. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ Yes, ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. Okay, so ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Okay. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಟರ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50/50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Okay, sir. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. Yes, sir. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಮಕ್ಕಳು. ಏನಂದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಓದಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಕೈ ಚೆಲ್ಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ. Exactly, sir. Yes, sir. I think so. This is the best approach, sir. I think so. All students can go with this approach, sir, because the ones who can study everything will end up studying everything, right? But they Yes. need a step-by-step approach. I think so. This approach would be the best, sir. Covering 4 chapters over there, OR and then SQC. I think so. Your question is answered. I don't have names. I think so. It would have been better. But anyways, so another question: how to Yes. score out of 40 in statistics without losing any marks in any section? Okay, I understand. I have to give at least a little longer answer for this. Sure, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್. Yes, sir. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಓದಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತದೋ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, sir. Okay, sir. ಓಕೆ, Yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಂಟಿಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ Exactly. ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಇದಾರೋ ಅವರು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. Okay, sir. Fine. Works. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೇಸ್, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Correct, sir. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೋದು ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿನೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. So first and foremost, the best tip what I can give to the students is read your own answer written for 1 mark and 2 mark and reconfirm it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, Okay, sir. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. Yes, sir. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. Okay, yes, sir. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಬಂದಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು, ನಂಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Yes, sir. This is Okay, very important. this is the second tip. Okay, sir. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ನನಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಾರ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಇಯರ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬರೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ STDR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾರೆ, ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ASDR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 5 into summation of WSFR ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಈ WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. TFR ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, TFR ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ASFR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ 80 on 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So just to add on this, to just make sure students ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, like while they are preparing, first they should see to these details. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು. And then once they write their preparatories, once they get the paper, I think so they should go to their teachers asking ma'am ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, 1 marks ಯಾಕೆ, 2 marks ಯಾಕೆ, so that they can make the note of that and make sure they don't repeat it further, and they also bring that into their practice. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನವರಿ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ KSEAB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ, KSEAB ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. Yes, scheme of valuations are also uploaded for all the 3 exams. Scheme of valuation is also uploaded. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. The high scoring, the ones who are like looking out to 80 out of 80, they can also see to this. Yes, definitely. They must observe all these things. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, said I'll send to you the link out of it. Yes sir. Okay, KCA ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ. Yes sir, sure sir. Sir, a few more questions sir, if that is okay. Please go ahead. So sir, there was one question, like in textbooks there are 3 things. One is the in-text question, we have example questions, then we have the exercise questions, and last endally assignment questions tali ಕೊಡ್ತಾರೆ. So in this 3, which should be prioritized and what can be skipped? Okay, I totally agree with you. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವೀಗ. ಆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yes sir, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ 95% ಎಲ್ಲ 3 ಕಡೆನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5% ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. okay, ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ 95% ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇನೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪೇಜ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೇ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಆ ತರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓದ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಾರೋದಿಲ್ಲ. Okay, sir. So last but not the least, sir, Yes. any tips for presentation, sir? Any presentation tips? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬರೆದಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೀರೋ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ, 5 ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಸೀರಿಯಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಟೋಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. Okay, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, sir. Correct, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಲಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1/4 ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Exactly, sir. Okay, that shouldn't happen. Step by step if you write, that would be always better. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ನೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. Yes, sir. Okay, I'll just add to it. Yes, sir. In the previous years, 80 on 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ KSEAB ಹೌದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸುವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 80 on 80 ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ 80 on 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Correct, sir. I am one of the handwriting is okay, really bad. Okay, in fact, ನೋಡಿ, see, you have students, I should tell this, statistics second PUC student, please observe carefully. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರು ತಾವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಬರೀ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. Okay, he was one among the state toppers, Syed. In his second PUC also he contacted me over like phone, and some chats were happening between both of us. ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is what I tell every time whenever they ask me about handwriting. I tell, see, your handwriting shouldn't be like, if teachers are reading something, they shouldn't be stressed about what you have written. They shouldn't be stressed. And at the same time, it should not be very beautiful. That is not a calligraphy competition. Simple. Definitely. See, it is a communication, right? ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅದು ಲೆಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್. And no worries. tell from my end, the questions are completed, and we have also comprehensively we have talked about everything in the blueprint. And if you want to add on anything, you can add on, sir, regarding exam something. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಥ್ರೂ ಯು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ second PUC annual examination. Any help that is required, I can give my service to them. This is what I can assure. Yes, sir. Okay, and yes, please continue, sir. And having said that, ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಬೇಡ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ. ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಜಿ ಆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ವೇ ಟು ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಟಿಪ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ your sir is also providing you hand to hand support till the exam. I don't think so anyone would be providing this at this cost, but ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೇನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೇನು ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಾಲ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. It does not cost you much and it will help you throughout in your journey. You will get videos and all that stuff. And with this I would like to end this video. So do you have anything to add on?
Nothing else said. We are almost done with. Yes, sir, we have covered everything. So literally, it is such a comprehensive masterclass for students, and I hope that you share this with all your friends, because see, sir is putting in the efforts on Sunday, and you know, if sir would think that Veda Vidappa, the video wouldn't have come out, right? It's just one share from your side. Your help, your students here, I mean, your friends would also get help from this. So at the end, requesting all of you guys to make the best of this opportunity, and also share with your friends and your classmates. Thank you so much for watching till the end. I said Saad with Prasanna Joshi sir, signing off. Tata, bye bye. Thank you so much. All the best for your annual examination. Thank you. ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮಂತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.